یہ منظر تھا بیسمنٹ کا، جہاں ہلکی ہلکی نمی اور کمرے کی فضا میں ایک بوجھل سی بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ دیوار پر پیلے بلب کی مدھم روشنی جھولتی ہوئی سایوں کو خوفناک بنا رہی تھی۔ پورا بیسمنٹ تقریباً خالی تھا، لیکن کونے میں ایک بڑا سا لوہے کا ڈرم پانی سے بھرا ہوا تھا، جس میں ہلکورے کھاتا پانی کناروں سے ٹپک رہا تھا جو فرش پر گر گر بہتا جا رہا تھا۔ اس ڈرم کے اوپر دو آدمی الٹا لٹکائے گئے تھے۔ ان دونوں کے ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے اور چہرے پر خوف نظر آ رہا تھا۔ قریب کھڑا ایک شخص باری باری ان دونوں کو اس ڈرم میں ڈبو کر باہر نکال رہا تھا۔ پانی کی ہر چھپاک کے ساتھ ان دونوں آدمیوں کے منہ سے ایک کھٹی ہوئی چیخ نکلتی اور اگلے ہی لمحے بیسمنٹ کی فضا میں بھیانک خاموشی پھر سے لوٹ آتی تھی۔ اچانک دروازے کے پیچھے سے بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی تھی۔ ان دونوں کو پانی میں ڈبوتا آدمی اپنا کام چھوڑ کر متعصب انداز میں کھڑا ہوا تھا۔ اگلے لمحے زنگلودہ دروازہ ایک دھکے کے ساتھ کھلتے وہ اندر داخل ہوا۔ اونچی کامل سیاہ لباس میں ملبوس، سخت تاثرات لیے وہ اندر داخل ہوا تھا۔ اس کا چہرہ ایسے تھا جیسے پتھر کا تراشا گیا ہو۔ بازوؤں کی رگیں ابھری ہوئی تھی اور چہرے کے نقوش تنے ہوئے تھے۔ ماتھے پر بکھرے سیاہ بال اس کی آنکھیں تک آ رہے تھے۔ ان سیاہ بالوں اور گھنی سیاہ پلکوں کے نیچے چھپی بھوری آنکھوں میں ایک عجیب سا جنون تھا۔ اس آدمی نے آگے بڑھ کر تیز روشنی جلائی تھی۔ روشنی جب اس کے چہرے پر پڑی تو لمحے بھر کو لگا جیسے اندھیرے نے بھی سانس روک لی ہو۔ اچھلتا ہوا پانی، لرزتی سانسیں، سب کچھ جیسے تھم گیا ہو۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے ان دونوں کے سامنے آیا۔ ہاں نواز، کچھ بتایا ان دونوں نے؟ اور کون کون شامل ہے ان کے ساتھ؟ وہ خونخوار نظروں سے ان دونوں کو گھورتے ہوئے کچھ فاصلے پر کھڑے آدمی سے پوچھ رہا تھا۔ اس کی آواز سرد لیکن لہجہ ٹھہرا ہوا تھا۔ نہیں سر، نواز نے سر جھکائے جواب دیا تھا، موقع دیا تھا تمہیں، لیکن لگتا ہے تم دونوں کو موت بہت پسند ہے۔ اس نے ان دونوں پر نظریں ٹکائے، اپنی بندوق۔ دونوں آدمیوں کے چہرے لتھے کی طرح سفید پڑ گئے تھے اور اگلے ہی لمحے پہلی گولی کی آواز دھماکے کی طرح گونجی اور پھر دوسری۔ ان دونوں آدمیوں کے جسم ایک لمحے کے لیے جھولے اور پھر بے جان ہو گئے۔ اس نے بندوق والا ہاتھ نیچے کر کے ان دونوں کو دیکھتے گہری سانس لی تھی، جیسے ان کے اندر کی آگ کچھ دیر کے لیے ٹھنڈی ہوئی ہو۔ پھر وہ پراسریت سے مسکراتے ہوئے بولا تھا، مشن اکمپلشڈ۔ وہ بندوق ایک طرف اچھالتے باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس کے قدموں میں بلا کا اعتماد تھا، جیت کے بعد کا اعتماد، فتح کا اعتماد۔ وہ چلا گیا تھا۔ پانی اب بھی ڈرم کے کنارے سے بہہ رہا تھا، مگر بیسمنٹ میں اب صرف ایک وحشتناک سی خاموشی باقی رہ گئی تھی۔ سڑک جیسے آگ اگل رہی تھی۔ ہوا کا ایک جھونکا بھی نہیں تھا، بس گرمی کی لپیٹ میں ڈوبی دوپہر تھی، جہاں سانس لینا بھی ایک مشقت لگ رہا تھا۔ بدتمیز، جاہل انسان، پتہ نہیں کون ہوگا۔ کیا اسے میرا ہی بیگ نظر آیا تھا چوری کرنے کے لیے؟ جاہل، گنوار، کالج میں پڑھتے آتے ہی پھر بھی مینز چھو کر نہیں گزرے۔ جھلسا دینے والی گرمی میں وہ اپنے ماتھے سے چہرے پر سایہ کیے مسلسل اس انسان کو کوس رہی تھی جس نے آج اس کے بیگ میں سے پیسے چوری کر لیے تھے۔ علیزہ نے ابھی کالج سے نکل کر 2 قدم ہی اٹھائے تھے، لیکن اس جھلسا دینے والی گرمی میں وہ گھر تک پیدل جانے کا رسک کسی صورت نہیں لے سکتی تھی۔ اوپر سے اس نے اپنا بیگ بھی اپنی دوستوں کے چلے جانے کے بعد چیک کیا تھا، جس میں سے پہلے پیسے غائب تھے۔ اس کے سنہری رنگت گرمی کی شدت سے سرخ ہو رہی تھی، ماتھے پر پسینہ چمک رہا تھا۔ کالج بیگ کے وزن سے اب کندھا دکھنے لگا تھا، جبکہ ابھی تو اس نے بس چند قدم کا فاصلہ طے کیا تھا۔ راستہ طویل اور سنسان تھا۔ وہ وہیں کھڑی سوچ رہی تھی کہ اب کیا کرے۔ سڑک پر کوئی تھا بھی نہیں۔ تبھی اس کی نظر کچھ فاصلے پر درخت کے نیچے بیٹھے فقیر پر گئی تو وہ تیزی سے چلتے ہوئے اس کے قریب آئی تھی۔ پاس آ کر اس نے دیکھا کہ فقیر کے کوسے میں چند سکے اور کچھ 10 کے نوٹ ہیں۔ اس فقیر نے بھی اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو چونک کر دیکھا تھا، لیکن علیزہ کی اگلی بات پر اس فقیر کو حیرت ہو کر دھچکا لگا تھا۔ سنیے، مجھے 25 روپے ادھار دے دے، میں کل واپس کر دوں گی پلیز۔ وہ معصومیت سے فقیر کو آس بھری نظروں سے دیکھتے بولی تھی۔ وہ جو سمجھ رہا تھا وہ اسے دینے آئی ہے، لیکن وہ تو خود مانگنے آئی تھی۔ فقیر نے چونک کر اس کے معصوم چہرے کی طرف دیکھا تھا جو گرمی کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا، اور پھر اس پر رحم کھانے کی بجائے فقیر نے کوزہ اپنے پیچھے چھپایا تھا۔ بی بی، میں تو خود دوسروں کے دیے چند پیسوں پر گزارا کرتا ہوں، تمہیں ادھار کہاں سے دوں؟ جاؤ یہاں سے۔ دیکھو،
थोड़े से तो मांग रही हूँ, प्लीज़ दे दो, कल पक्का मैं तुम्हें डबल करके वापस कर दूंगी। वो जैसे इसे लालच दे रही हो, मगर फ़कीर इसे बार कुछ बोलने की बजाय बस इधर उधर देखने लगा था। अलीज़ा तो मुँह खोले इस फ़कीर का एटीट्यूड देखकर रह गई थी, जिसने इसे और इसकी बात को सिरे से इग्नोर कर दिया था। कुछ देर इसे घूरने के बाद अलीज़ा इसके कोसे में से पैसे झपट कर भाग गई थी। वो फ़कीर जो सड़क पर बेनियाज बैठा था, अलीज़ा से इस हरकत की तवक्का नहीं कर रहा था। वो इसके पीछे भागने के लिए उठा था, लेकिन तब तक वो बहुत दूर निकल गई थी। फ़कीर कुछ देर साकित खड़ा रहा, फिर सर झटक कर हल्का सा मुस्कुरा दिया। मासूमियत की हद। वो ज़ेरे लब बड़बड़ाया। घर आते ही इसने कमरे में जाते अपना बैग बेड पर फेंका था और ख़ुद भी वहीं गिरने के अंदाज में लेट गई थी। लगता है आज बहुत थक गई है। शाइस्ता खातून ने इसे पानी देते फिक्रमंदी से पूछा था। उफ अम्मी, पूछे ना आज मेरे साथ क्या हुआ। वो उठकर बैठते इनके हाथ से पानी का गिलास लेते बोली थी। क्यों, क्या हुआ? शाइस्ता बेगम ने इसका बैग उठाकर जगह पर रखते पूछा था। मैं ना चेंज करके आती हूँ, फिर आपको तसल्ली से बताती हूँ। तब तक आप खाना गर्म कर दें, बहुत भूख लगी है मुझे। वो इनके गाल पर प्यार करते बोली थी। वो उठकर अपने कपड़े लेकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई थी। कुछ देर बाद वो किचन में शाइस्ता खातून के पास खड़ी इन्हें सारी रोदात सुना चुकी थी। तुम्हें शर्म नहीं आई अलीज़ा? तुमने फ़कीर के पैसे चोरी कर लिए? शाइस्ता खातून ने रोटी पलटते एक लम्हे के लिए इसे घूर कर पूछा। चोरी तो नहीं की अम्मी, उधार लिए हैं, कल इसे डबल करके वापस कर दूंगी। वो कंधे उचकाते बोली थी। शाबाश है तुम पर, यहाँ तुम्हारा बाप मिले नहीं छोड़ेगा जो तुम यूँ पैसे उड़ाती फिर रही हो। कभी चोरी करवा आती हो और कभी फ़कीर से उधार ले आती हो, वो भी डबल करके वापस करने की नीयत से। शाइस्ता खातून रोटियां पलटते अपनी अकलौती लापरवाह औलाद को देखकर तासुफ से बोली थी। उफ ओ अम्मी, छोड़े ना इस बात को। आप ये बताएं, ऊपर वाले पोजीशन का क्या बना? आया कोई किराएदार? इसने खाने की ट्रे बाहर ले जाती शाइस्ता बेगम के पीछे चलते हुए पूछा था। अभी कहाँ, बस तुम दुआ करो कोई अच्छा किराएदार मिल जाए। वो खाना चिताई पर रखते दोबारा किचन की तरफ मुड़ी थी। वो तो मैं करती हूँ, लेकिन मैंने आपसे कहा है बाहर बोर्ड लगवा दें। वो इनके साथ ही दोबारा किचन में आई थी। लगवा दिया है, मोहल्ले के लड़कों को बुलवा कर, तुमने देखा नहीं? वो अब आकर चिताई पर बैठ गई थी। अलीज़ा भी इनके पास ही बैठ गई थी। अच्छा, आज मेरा वैसे ही गर्मी से हशर हो रहा था, इसलिए गौर ही नहीं किया। वो नवाला मुंह में डालते बोली थी। गौर तो तुम अभी किसी बात पर भी नहीं करती। इतनी देर से मैं लगी हुई हूँ, खाली हाथ झुलाती मेरे सामने घूम रही हो। महाल है जो माँ की कुछ मदद ही कर दी जाती। शाइस्ता खातून के गुस्से से कहने पर इसने जुबान दांतों में दबाई थी। ओहो अम्मी, आप मुझे कह देती ना। वो खसियानी अंदाज में हंसते हुए थी। कभी खुद से भी कुछ कर लिया करो। शाइस्ता खातून ने इसे घूरा था। मेरी प्यारी अम्मी बस करे। वो इनके गले में मासू डालकर लाड से बोली थी। बस ये प्यार का जादू चलाना आता है तुम्हें? वो मुस्कुराते हुए बोली थी। अलीज़ा इनसे अलग होते हंसती थी। इसकी जिंदगी से भरपूर खिलखिलाहट इनके छोटे से घर में गूंजती थी। मीटिंग रूम में मध्यम रोशनी थी। सिर्फ बीच में रखी लंबी मेज पर एक नीली प्रोजेक्शन लाइट फैली हुई थी। बड़ी स्क्रीन पर शहर के पसमानदा इलाके का नक्शा फैला हुआ था, जिस पर जगह जगह सुख निशान लगाकर टारगेट जगह को वाजिया किया गया था। टेबल के गेट 5 लोग बैठे हुए थे, जिनकी नजरें सिर्फ एक शख्स पर थी। अरमगान हैदर। स्याह शर्ट की आस्तीनें कोहनियों तक चढ़ी हुई थी। माथे पर बल और आंखों में हमेशा की तरह बेरहम संजीदगी लिए वो स्क्रीन के पास खड़ा सबको ने मिशन के बारे में समझा रहा था। अरमगान ने उंगली से नक्शे के एक हिस्से पर दायरा खींचा था। यह इलाका। इसकी भारी आवाज़ कमरे में गूंजी थी। यहाँ बच्चों के अगवा और अब्यूज़ की रिपोर्ट्स बढ़ रही हैं, और इसके पीछे जो गैंग है वो आम लोग नहीं है, पूरा एक नेटवर्क है जिसे हमें तलाश करना है। कहाँ वो लोग मिलते हैं, कहाँ इनके ठिकाने हैं, ये सब हमें मालूम करना है। पूरे मीटिंग रूम में मुकम्मल खामोशी थी। सब सांसें रोके बस इसे सुन रहे थे। वो चलता हुआ मेज़ के करीब आया था और ये सब मालूम करने में, और ऑफिसर आली वहाँ जाएंगे। दोनों हाथ मेज़ पर रखकर वो थोड़ा झुककर बोला था। सबकी नजरें आली की तरफ उठी थी। वो तेज़ी से सीधा हुआ था। आली इसका बहुत करीब साथी था, लेकिन इसके बावजूद भी इसे कभी अरमगान के साथ काम करने का मौका नहीं मिला था, जो कि आली की हसरत थी। सर, मैं आपके साथ? इसने खुशगवार हैरत से पूछा था। अरमगान ने इस बात में सर हिलाया था। लेकिन सर, इस तरह दो मर्द वहाँ जाकर रहेंगे तो इन्हें शक भी हो सकता है। आली ने नुक्ता उठाया था।
اس کا حل یہ ہے کہ تم علی نہیں عالیہ بن کر میرے ساتھ جاؤ گی۔ وہ علی کی طرف جھک کر بولا تھا۔ ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر ابھری تھی۔ سب نے چونک کر ایک بار پھر علی کو دیکھا تھا۔ ایک ایجنٹ کے منہ سے دبی دبی ہنسی نکلی تھی جسے ارمغان کی ایک تیز نگاہ نے فوراً خاموش کروا دیا تھا۔ ہم ایک کرائے کا گھر دیں گے، اس نے نقشے پر نشان لگاتے ہوئے کہا۔ اس علاقے میں اور عام کپل کی طرح وہاں رہیں گے، اس طرح کسی کو شک بھی نہیں ہوگا، لیکن اندر سے ہم ان کی جڑوں کی تک پہنچ کر کوشش کریں گے کہ کل تک سب تیار ہو جائے۔ اس مشن کے لیے کسی کا کوئی اور سوال؟ اس نے اپنی بات ختم کر کے سب کی طرف دیکھتے پوچھا تھا۔ سر میرا مطلب میں عورت بن کر؟ علی نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا تھا۔ ارمغان نے غصے سے بھرپور نظر اس پر ڈالی تھی جس کی سوئی ابھی تک وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ یہ حلیہ تم نے فیشن شو میں جانے کے لیے نہیں بدلنا، تمہارا حلیہ بدلنا ایک قیمت ہے اس مشن کی کامیابی کی۔ اگر آج ہم نہیں گئے تو کل نہ جانے کتنے بچوں کا بچپن ختم ہو جائے گا۔ وہ سرد لہجے میں بولا تھا۔ سر میں ان بچوں کے لیے اپنی جان بھی دے دوں گا، حلیہ بدلنا میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ وہ ایک جذبے سے بولا تھا۔ ویل ڈن آفیسر علی۔ ارمغان ہلکا سا مسکرا کر اپنے سامان سمیٹنے لگا تھا۔ ویسے اگر تم عورت بن کر حسین بھی لگے تب بھی میرا تمہیں پرماننٹ اپنی بیوی بنانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ وہ علی کے قریب جھک کر مسکراہٹ دبا کر بولتے اس کا کندھا تھپتھپا کر باہر کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ وہ خفت سے سر جھکا کر رہ گیا تھا۔ وہ دونوں ایک تنگ سے محلے میں آ کر ایک گھر کے باہر کھڑے تھے جہاں ایک بورڈ لٹک رہا تھا، گھر کرائے کے لیے دستیاب ہے۔ ارمغان نے آگے بڑھ کر دروازہ کھٹکھٹایا تھا اور اپنے ساتھ کھڑے علی کو دیکھ کر مسکراہٹ دبائی تھی، جو اس وقت گلابی رنگ کے زنانہ لباس پہنچے، سیاہ شال اوڑھے، منہ پر میک اپ کیے بالکل ایک صنف نازک لگ رہا تھا، اور اوپر سے اس کی جسامت بھی پتلی سی ہی تھی، اور خود ارمغان نے اس وقت سادہ سا شلوار قمیض پہن رکھا تھا۔ سر پر لگی ویگ پر خوب تیل لگایا ہوا تھا اور بڑی بڑی مونچھیں اور داڑھی نے اسے یکسر مختلف بنا دیا تھا۔ تبھی کسی نے آ کر دروازہ کھولا تھا۔ وہ دونوں اس طرف متوجہ ہوئے تھے جہاں فیروزی لباس میں دوپٹہ سر پر لیے علیزہ دو اجنبیوں کو دیکھ کر حیران سی کھڑی تھی۔ ارمغان اسے ایک نظر دیکھتے ہی پہچان گیا تھا۔ یہ وہی لڑکی تھی جو اس کے کوزے میں سے پیسے لے کر بھاگی تھی، جبکہ علی کی آنکھیں تو اتنی حسین لڑکی کو اپنے سامنے دیکھ کر ہی چمک اٹھی تھی۔ جی؟ علیزہ نے ان دونوں کو اپنی طرف اتنی غور سے دیکھتے پا کر گھورتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ جی، گھر لینا تھا کرائے پر، علی نے خود کو سنبھالتے پوچھا تھا۔ علیزہ کا چہرہ ایک دم خوشی سے چمکا تھا۔ اچھا آپ رکیں 2 منٹ۔ وہ دروازہ بند کر کے پرجوش سی اندر گئی تھی۔ کچھ دیر بعد دوبارہ دروازے ایک عورت نے کھولا تھا۔ جی بیٹا، شائستہ خاتون نے نرمی سے پوچھا تھا۔ آنٹی میرا نام ایاز ہے اور یہ میری بیوی ہے عالیہ، ہمیں آپ کا گھر کرائے پر چاہیے، ارمغان نے معذب انداز میں جواب دیا تھا۔ اچھا آ جاؤ بیٹا اندر۔ انہوں نے مسکرا کر ان دونوں کو اندر آنے کی جگہ دی تھی۔ وہ دونوں ان کے پیچھے چلتے بیٹھک نما ڈرائنگ روم میں جا کر بیٹھے تھے۔ ارمغان کی شارپ نظریں آس پاس کا جائزہ لینے میں مصروف تھی، جبکہ علی شائستہ خاتون کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا۔ جب وہ چائے لیے دوبارہ کمرے میں داخل ہوئی تھی، ارمغان نے نوٹ کیا تھا جب سے اسے پتہ چلا تھا کہ وہ دونوں گھر کرائے پر لینے آئے ہیں، اس لڑکی کے چہرے پر ایک انجانی سی خوشی تھی۔ علی کا تھرکی پن بھی جاگ چکا تھا جو ہر حسین لڑکی کو دیکھ کر جاگ جاتا تھا۔ وہ اب پوری آنکھیں کھلے اسے دیکھ رہا تھا جو چائے ٹیبل پر رکھ کر وہیں صوفے پر شائستہ خاتون کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ آنٹی ماشاءاللہ آپ کی بیٹی تو بہت خوبصورت ہے۔ عالیہ کی تعریف پر وہ اس کی طرف دیکھ کر ہلکا سا مسکرائی تھی۔ جی ماشاءاللہ، شائستہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، جبکہ ارمغان نے اسے تیز گھوڑی سے نوازا تھا، لیکن وہ تو باتوں میں مصروف ارمغان کو بھی بھول چکا تھا۔ آنٹی آپ نے کہیں رشتہ وغیرہ تو نہیں کیا اپنی بیٹی کا؟ علی نے پھر سے میٹھے سے لہجے میں پوچھا تھا۔ اس کے سوال پر ارمغان نے تعصب سے سر ہلایا تھا۔ نہیں، ابھی تو نہیں، ابھی تو یہ پڑھ رہی ہے، آپ چائے لیں۔ شائستہ خاتون نے ہنستے ہوئے جواب دے کر اس کا دھیان چائے کی طرف کیا تھا۔ اچھا، لیکن اگر پھر رشتہ وغیرہ کرنا ہو تو مجھے بتائیے گا، میرا ایک بھانجا ہے، فوج میں ہوتا ہے، بہت سلجھا ہوا ہے، اگر آپ کہیں تو بات کریں۔ اب وہ سیدھا پٹری سے اتر چکا تھا۔ ارمغان نے سیدھا ہو کر بیٹھتے نامحسوس انداز میں اس کی کمر میں مکہ چڑھا تھا۔ علی تیزی سے سیدھا ہو کر بیٹھا تھا۔ بیٹا ابھی تو ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن اگر کبھی کوئی رشتہ کرنا ہوا تو بتائیں گے آپ کو، شائستہ خاتون نرمی سے بولی تھی، جبکہ وہ کرائے کی بجائے خود کو موضوع گفتگو بناتے دیکھ کر سخت کوفت کا شکار ہوئی تھی۔ آنٹی آپ ہمیں گھر دکھا دیں، ارمغان میں اس سب سے پہلی بار بولا تھا۔ جی بیٹا آ جاؤ۔ شائستہ خاتون کھڑی ہوئی تھی، ان کے ساتھ ہی وہ دونوں بھی کھڑے ہوئے تھے۔ آپ نہیں چلیں گی؟
आली ने जाते जाते पलट कर इससे पूछा था। आप चले, मैं आती हूँ, अलीज़ा मुस्कुराकर बोली थी। इसे ये सादा सी फैमिली बहुत अच्छी लगी थी। 2 कमरे, किचन, एक वॉशरूम और छोटे से सहन पर मुश्तमिल ऊपर वाला पोर्शन इन दोनों को बहुत पसंद आया था। कुछ देर की बातचीत के बाद वो दोनों ये घर फाइनल करके चले गए थे। कुछ देर बाद अरमकान अपनी असले हुलिये मैन आली के कमरे में इसके सामने खड़ा इस्तगफार कर रहा था। क्या था ये सब? क्या सर? आली ने मासूमियत से पूछा था। इसने भी सबसे पहले आते अपना हुलिया बदला था। मेरे सामने ये ड्रामे ना करो जैसे तुम्हें कुछ मालूम नहीं है। हम वहाँ रिश्ते करवाने नहीं गए थे, वो सर्द लहजे में बोला था। जी सर, लेकिन वो लड़की बहुत खूबसूरत थी, इसलिए तुमने सोचा अपनी दाल खिला लूं। अरकमान ने इसकी बात खाती थी। सॉरी सर, आली ने सर झुकाया था। अब इतना शरीफ बनने की ज़रूरत नहीं है। अरमकान को भी इसका शौक अंदाज ही पसंद था, लेकिन वो अलग बात थी कि इसकी शौकी कभी कभी हद से बढ़ जाती थी। वो लड़की है, इससे फासले पर रहना वो नहीं जानती, लेकिन तुम जानते हो कि तुम एक मर्द हो, औरत नहीं। की बात पर इस्बात में सर हिलाया था। अब वहाँ जाकर ज़्यादा ओल फौल ना पकना। अरमकान इसे तनबिया करते वहाँ से चला गया था। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, दाल तो शायद यहाँ कर रही है। इसने मशकूक नज़रों से अरमकान की पुश्त को घूरते मुस्कुराकर सोचा था। वो दोनों आज सुबह ही वहाँ शिफ्ट हो चुके थे। सारा सामान सेट करते इन्हें शाम हो गई थी। अब वो दोनों नहाकर फ्रेश हुए थे। अरमकान बेड की चादर सेट कर रहा था और आली शीशे के सामने खड़ा अपना बाल विग संवारने में मसरूफ़ था जब किसी ने इनका दरवाज़ा खटखटाया था। आली, जो इस वक्त आलिया ने चौंक कर बेड पर बैठे अरमकान को देखा था। चाय बेगम, दरवाज़ा खोल कर आए। वो मुस्कुराहट से नाते संजीदगी से बोला था, जबकि आंखों से शोखी वाजिया थी। आली से घूरत हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा था। सामने ही वो हाथ में खाने की ट्रे लिए खड़ी थी। अस्सलाम वालेकुम, मैंने सोचा आप लोग सुबह से लगे हुए हैं, आप खाना बनाती फिरेंगी, इसलिए मैं आपके लिए खाना ले आई, वो मुस्कुराकर कहती अंदर दाखिल हुई। इस दिन की निस्बत आज इसका अंदाज खासा बेतकल्लुफ़ था। वालेकुम सलाम, आपने क्यों ज़हमत? आली ने नज़ाकत से जवाब दिया। अरे ज़हमत कैसी, मुझे तो अच्छे लगेगा। वो ट्रे लिए खुद ही किचन की तरफ बढ़ गई थी। वो भी इसके पीछे गया था। वैसे आपको पता है, पहले मैं घर में बोर हो जाती थी, लेकिन अब आप आ गई हैं तो रौनक लग जाएगी। क्या मैं आपके पास आ जाया करूँ कभी कभी? अलीज़ा ने ट्रे रखकर इसकी तरफ मुड़कर पूछा था। अरमकान को कमरे तक इसकी आवाज़ सुनाई दी थी। इसे कोफ्त हो रही थी इस लड़की की यहाँ मौजूदगी से। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जब दिल चाहे आओ, वो मुस्कुराकर नस्वानी आवाज़ में जवाब देते खाने की तरफ मुतवज्जा हुआ था। ठीक है, आप लोग खाना इंजॉय करें, वो कहते हुए किचन से बाहर निकली थी। मैं फिर आ जाऊंगी जब आपके शोहर घर नहीं होंगे, वो आहिस्ता आवाज़ में शरारत से कहते चली गई थी, जबकि अरमगान ने गुस्से से मोबाइल बेड पर पटका था। न जाने क्यों इसे इस लड़की का आली के साथ फ्री होना बुरा लग रहा था। कितने अच्छे मालिक मकान मिले हैं ना हमें, क्या ज़बरदस्त खाना भेजा है। अली ट्रे लिए कमरे में दाखिल हुआ था। वो मुख्तसर जवाब देते आंखें बंद करके लेट गया था। खाना नहीं खाना आपने? अली ने इसे सुकून से लेते देखकर पूछा था। नहीं, तुम खाओ, मुझे भूख नहीं, इसने बंद आंखों से ही जवाब दिया था। क्या अब आप चाहते हैं मैं बीवियों की तरह आपकी मिन्नतें करूँ? वो ट्रे टेबल पर रखते बोला था। इसमें हर्ज भी क्या है, तो क्या तुम मेरी बीवी नहीं हो? वो आंखें खोलकर इसे देखता मुस्कुराहट दबाकर शरीर लहजे में बोला था। आली ने मुड़ा सा मुंह बनाया था और सोफे पर बैठकर खाना खाना शुरू किया था। वाह, क्या कमाल खाना है, उफ, मज़ा आ गया। कितना जायका है इस लड़की के हाथ में, बिल्कुल इसकी तरह जितनी हसीन वो खुद है, इससे ज़्यादा ज़बरदस्त खाना बनाया है। आली अब जानबूझकर इसे सताने के लिए खाने की तारीफ बढ़ चढ़ कर रहा था। अरमगान इसकी सारी गौर अशफिया सुन रहा था, लेकिन फिर भी अनसुनी के लेता रहा। मुझे लगता है अगर ये लड़की हमारे मिशन के बीच में आ गई तो मैं क्या करूँगा, आली ने लुकमा चबाते हुए मज़े से कहा था। इससे अब मज़ीद बर्दाश्त करना महाल हुआ था। वो तेज़ी से उठकर बैठा था। आली, ये आखिरी दफ़ा मैं तुम्हारे मुँह से इस लड़की का जिक्र सुन रहा हूँ, आइंदा ऐसा ना हो। हम इस मिशन पर आए हैं, याद रखो। अगर तुमने ज़रा सी भी गफलत की तो समझना मिशन ख़त्म। हमें अब हर तरफ फूंक फूंक के रखना है, इसलिए एहतियात किया करो। अरमगान ने इसे गुस्से से घूरते हुए कहा था। आली के लबों पर मुस्कुराहट आई थी, जैसे वो इसके देखने से पहले ही छुपा गया था। मसला वाकई मिशन का है, लेकिन मुझे क्यों कुछ और ही मसला लग रहा है, वो नसें झुकाए बज़ाहिर संजीदगी से बोला था, लेकिन इसकी बात का मतलब अरमगान बड़े अच्छे से समझ गया था। क्या मतलब है तुम्हारा? इसने आंखें स्केर कर पूछा था। कुछ नहीं,
में सोच रहा था, लड़की इतनी खूबसूरत है, क्या पता आपके जैसे पत्थर दिल भी पिघल जाए। अरमगान इसके बात पर बिस्तर से उठकर इसके पास आया था। इससे आगे सोचने की ज़रूरत नहीं थी और दोबारा वो लड़की हमारे दरमियान मुझसे गुफ्तगू नहीं बनेगी। वो इसके साथ ही बेड पर खाना खाने लगा। ओके, आलिल ने फर्मा बरदारी से हुक्म माना था, लेकिन ये तो वही जानता था इस पर कितना असर हुआ और कितना नहीं। वो दोनों अब खामोशी से खाना खा रहे थे, लेकिन आली की आंखों में अब एक अलग ही चमक थी, जबकि अरमगान संजीदा था। अम्मी, कितना अच्छा हो गया ना हमारे घर किराए पर चढ़ गया, और किराएदार भी इतने अच्छे मिल गए। वो इनके पास बेड पर बैठी पुरजोश अंदाज में बोली थी। हाँ बेटा, शुक्र है अल्लाह का, सब कुछ अच्छे से हो गया। अब हमारे घर का खर्चा भी निकल आया करेगा, एक सुकून मिल जाएगा। ऐसा लग रहा है बोझ सर से उतर गया है। पहले ये टेंशन लगी रहती थी कि घर का खर्चा कैसे पूरा करना है, लेकिन चलो अब ये टेंशन तो ख़त्म नहीं होगी। अम्मी ने फिर भी अल्लाह का शुक्र करते हुए कहा था। जी अम्मी, वैसे आलिया बाजी अच्छी लगी मुझे, वो इनके कंधे पर सर रखते बोली थी। हाँ बेटा, देखने में तो सादा से लग रहे हैं, जैसे किराएदार मुझे चाहिए थे बिल्कुल वैसे ही हैं। वैसे आलिया तुम्हारे लिए कोई रिश्ता बता रही थी, इन्हें अचानक याद आया था। अम्मी प्लीज़, अब आप इस बारे में मत सोचने लग जाइएगा, मुझे अभी कोई शादी नहीं करनी, मुझे पढ़ना है। अगर वो दोबारा आपसे ऐसी कोई बात करे, आप मना कर दीजिएगा। वह इनके कंधे से सर उठाते इसकी बात काटते बोली थी। तो क्या तुमने सारी ज़िंदगी ऐसे ही रहना है, शादी नहीं करनी? शाइस्ता खातून को इसकी बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। करूँगी अम्मी, करूँगी, लेकिन अभी तो इतनी लंबी ज़िंदगी बाकी है, शादी भी कर लूँगी। फिर आपको पता नहीं किस चीज़ की जल्दी है, वो मुंह बनाते बोली थी। अच्छा भाई, नहीं करती बात दोबारा, बस खुश हो जाओ। शाइस्ता खातून को भी अपनी बेटी का लटका हुआ मुंह कहाँ पसंद था। जी बहुत खुश, वो इनके गले में बाजू डालकर लात से बोली थी। पीछे हटो, एक तो तुम्हारे मस्के ख़त्म नहीं होते। इनकी बात पर वो खिलखिलाकर हंसती थी। सीढ़ियों से उतरते अरमगान के कदम इसकी खिलखिलाहट पर थमे थे, लेकिन फिर वो सर झटक कर बाहर की तरफ बढ़ गया था। इन्हें यहाँ आए 1 महीना हो गया था। अरमगान इस 1 महीने में बहुत मसरूफ़ रहा था। इसने इस गैंग को बहुत से ठिकाने ढूंढ लिए थे और बहुत सी मालूमात भी वो इकट्ठा कर चुका था। इस 1 माह में इसकी एलिज़ा से 1-2 बार ही सरसरी सी मुलाकात हुई थी, जबकि आली के पास वो रोज़ ही आ जाती थी। आज भी वो बिरयानी की ट्रे लिए ऊपर आई थी। दरवाज़ा हाथ लगाने से खुल गया तो वो बिला झिझक अंदर दाखिल हो गई, लेकिन सामने ही जब इसकी नज़रें उठी तो कितने ही लम्हे वो साकित खड़ी रही। सामने एक मजबूत जिसामत का मर्द एक्सरसाइज करने में मसरूफ़ था, जिसकी अलीज़े की तरफ पुश्त थी। सकरते फूलते मसल स्यासल की बाल, पसीने से तर बदन। इसने फ़ौरन नज़रें चुकाई थी। वो भी शायद इसका आना महसूस कर चुका था, इसलिए अब इसकी हरकत करते हाथ थम चुके थे। आलिया बाजी कहाँ है? अयाज भाई, इसने नज़रें इधर उधर घुमाते पूछा था। अरमगान ने भाई का लफ्ज़ बड़ी मुश्किल से हज़म किया। वो बाहर गई हैं, आपको कोई काम था? इसने अपनी आवाज़ को थोड़ा बदल कर पूछा था, जबकि चेहरा अभी भी दूसरी तरफ ही था। ओहो, इसे मायूसी हुई थी। काम तो नहीं था, मुझे ये बिरयानी देने आई थी, क्या मैं ये किचन में रख दूँ? इसने दोबारा फिर से पूछा। नहीं, वो सख्त लहजे में बोला था। अलीज़े ने चौंक कर इसे देखा था। मेरा मतलब है यहीं रख दें आप, मैं उठा लूँगा। इसे जल्द ही अपने लहजे की सख्ती का एहसास हो गया था, इसलिए तेज़ी से अपना लहजा बदल कर बोला। यहीं रख दो? अलीज़े ने हैरत से पूछा था। अरमगान ने अपनी मुठ्ठियाँ सख्ती से बंद की थी। वो लड़की यहाँ खड़ी इसका ज़ब्त आज़मा रही थी। जी, यहीं रख दें और आप जाएं यहाँ से, वो बहुत मुश्किल से खुद को सख्त कहने से रोकते हुए बोला था। अच्छा ठीक है, कहते हुए वो हाथ में पकड़ी ट्रे वहीं साइड टेबल पर रख कर चली गई थी। इसके जाते ही अरमगान ने गहरा सांस खारिज करते बालों में हाथ फेरा था। एक तो ये लड़की हर जगह टपक पड़ती थी। अरमगान ने मुड़कर देखा, वो जा चुकी थी, और एक नज़र इसने टेबल पर पड़ी बिरयानी को देखकर मुंह में डालते हुए बोला था। आज ना मैं ऊपर गई तो आपके शौहर एक्सरसाइज कर रहे थे, और आपके शौहर इतने शर्मीले हैं ना, उन्होंने मेरी तरफ मुड़कर देखा भी नहीं। 2 मिनट उन्होंने मेरे साथ बात की और चेहरा दूसरी तरफ करके ही था। इसकी भूख जाग उठी थी। इसने टेबल पर पड़ी ट्रे उठाई और इसका ढक्कन उठाकर देखा था। बिरयानी की मज़ेदार सी खुशबू हर तरफ फैली गई थी। वो किचन से चम्मच लिए बिरयानी की ट्रे ऐसे ही लेकर कमरे में चला गया था, और इसे पता भी ना चला कि वो सारी ट्रे अकेले ही खा गया। अभी वो किचन में बर्तन रखकर बाहर निकला था जब आली घर के अंदर दाखिल हुआ था। आज तो बहुत थक गया हूँ, वो कहते हुए सीधा किचन में ही आ गया था। लेकिन किचन में खाली बिरयानी के बर्तन देखकर इसने अरमगान की तरफ देखा।
बिरयानी कहाँ से आई थी? आली ने खाली ट्रे को नदीदी नजरों से देखते पूछा था। वो तुम्हारी हमसाई है ना, वो देकर गई थी, मजे की थी। वो सरसरी से अंदाज में से बताते वहां से चला गया था। क्या आप सारी बिरयानी अकेले खा गए? मेरे लिए जरा सी भी नहीं छोड़ी। आली को तो जैसे सदमा ही लग गया था। वो कभी खाली बर्तनों को देखता तो कभी किचन के दरवाजे को, जहाँ से अभी वो गुजर कर गया था। बस एक दिन में घर नहीं था और मेरे साथ इतनी बड़ी ज्यादती हो गई। वो कमरे में दाखिल होते हुए दहाई देते बोला था। कुछ नहीं होता, एक दिन आकर नहीं खाओगे तो मर नहीं जाओगे। अरमगान ने इसके अंदाज पर मुस्कुराहट रोकते कहा, भाई गर्मी पता है कितनी है? इतनी गर्मी में चलकर आया हूँ मैं, आप कह रहे हैं मर नहीं जाओगे? मरने वाली हालत तो मेरी इस गर्मी से हो गई और रही से ही कसर आपने पूरी कर दी। वो हादसा हुआ था, अब ज्यादा शोर मचाने की जरूरत नहीं है। वैसे तो बड़ी दोस्ती हो गई है तुम्हारी हमसाइयों से, जाओ नीचे जाकर खाओ। अरमगान ने इसके मशवरा दिया तो आली पसंद आया था और वो तेजी से बाहर की तरफ बढ़ गया था। वो कमरे में बैठा बिरयानी खा रहा था और लीसा इसके पास बैठी थी, जबकि शाइस्ता खातून नमाज पढ़ने के लिए दूसरे कमरे में चली गई। आपको पता है आज क्या हुआ आलिया बाजी? इसने मुस्कुराते हुए पूछा था। क्या हुआ है? वो चम्मच भर गई। उफ, लड़कियों से भी ज्यादा शर्माते हैं, वो हंसते हुए इसे बता रही थी, जबकि आली को एकदम से अछू लगा था। ओह, क्या हुआ? पानी दूं आपको? अलीज़ा ने फिक्रमंदी से कहते इसकी तरफ पानी का ग्लास बढ़ाया था। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। तुम क्या कह रही थी? मैं कह रही थी आपके शोहर बहुत शर्मीले हैं, वो दोबारा हंसते हुए बोली थी। हाँ, वो ऐसे ही हैं। वो खुद भी शर्माने की एक्टिंग करते बोला था। क्यों? अलीज़ा ने मुस्कुराते हुए कहा था। आली, तुम कोशिश करो कि वो लड़की ऊपर ना आया करे। रात को जब वो दोनों सोने के लिए लेते थे तो अरमगान ने आली से कहा था। क्यों, क्या कहती है वो? कभी कभी तो आती है और कितने मज़े मज़े के खाने लाती है। आली ने इसकी बात को मजाक में हवा में उड़ाया था। आली, तुम समझ नहीं रहे, बात बहुत सीरियस है। आज वो ऊपर आई तो मैं एक्सरसाइज कर रहा था और विग भी नहीं लगाई हुई थी। तुम सोचो अगर वो मुझे इस हालत में देख लेती तो क्या होता? आली के बाइस अरमगान संजीदा था। और इसका मतलब आप इस लड़की से शर्मा गए? आली अभी भी सीरियस नहीं हुआ था। बात शर्माने की नहीं है बेवकूफ़ इंसान। अगर इसे पता चल जाता तो सारा मिशन यहीं फ्लॉप हो जाना था। वो इसकी अकल पर अफसोस करते बोला था। ओह आई सी, लेकिन वो तो समझ रही थी कि आप इससे शर्मा गए हैं। अली एक्का लगाते हुए बोला था। वो जो समझती है समझती रहे, लेकिन तुम कुछ भी ऐसा करो कि वो दोबारा ऊपर ना आए। ऊपर हमने अपना काम करना होता है, अपना केस डिस्कस करना होता है और कितने सबूत हमारे कमरे में जमा करके रखे हुए हैं। अगर एक भी इसके हाथ लग गया तो सोचो क्या होगा। अरमगान ने इसे तफसील से समझाया था। हाँ, मुझे पता है, मैं फिर से इससे कहूँगा। मेरी पहले भी पूरी कोशिश होती है कि इसको ऊपर ना आने दूँ, लेकिन वो सुनती ही नहीं है। एक बार और कोशिश करके देखूँगा। इस बार आली ने संजीदगी से जवाब दिया था। सिर्फ कोशिश नहीं करनी, कुछ भी कहे इसे रोकना है। अरमगान ने इसकी तस्दीक की थी। अच्छा ठीक है, अब नींद आ रही है मुझे। वो करवट बदल कर लेट गया था। आली की भी पूरी कोशिश होती थी कि वो कुछ भी करके इस ऊपर ना आने दिया करे, और आजकल इसने एक नया हरबा ढूंढा था। वो हर वक्त इस अपने शोहर की बुराइयां गनवाती रहती थी। अभी वो इसे यही सब कुछ कह रही थी। तुम्हें नहीं पता वो कितना बुरा इंसान है। तुम ऊपर ना आया करो लीसे। अच्छी लड़कियों को देखकर इसकी राल टपकने लगती है। पता नहीं बाहर कहाँ कहाँ मुंह मारता फिरता है और मुझे हर वक्त शक करता रहता है। इसे लगता है कि मैं पता नहीं एक बदकिरदार लड़की हूँ, इसलिए तुम ऊपर ना आया करो। तुम्हारा ऊपर आना भी इसे पसंद नहीं है। इसे लगता है तुम मुझे बहकाती रहती हो। आली आंखों में छूते आंसू लाकर बोला था। शक्ल से तो इतने अच्छे लगते हैं आपके शौहर, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी इनकी सोच इतनी घटिया होगी। क्यों करते हैं आप पर इतना शक? इन्हें तो शुक्र अदा करना चाहिए, आप जैसे खूबसूरत और मासूम सी बीवी मिल गई। वो तो एकदम से भड़क उठी थी। ऐसे नाशुक्रों को कहा अपनी बीवियों की कदर होती है। तुम बस ऊपर ना आया करो, मैं नहीं चाहती मेरी वजह से तुम्हें कोई नुकसान हो। वो अपने आंसू दुपट्टे के पल्लू में साफ करती बोला थे। तभी अरमगान कमरे में दाखिल हुआ था। वो उठकर इसके सामने खड़ी हुई थी। अयाज भाई, आपको शर्म नहीं आती? आप अपनी बीवी के ऊपर शक करते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी आप इतने घटिया आदमी होंगे, यानी कि हद हो गई। ऐसा कौन करता है? आपको शर्म आनी चाहिए। आपकी बीवी घर में मौजूद है और आप बाहर मुंह मारते फिरते हैं। और ऊपर से आपको क्या लगता है मैं क्यों भड़काऊंगी आपकी बीवी को? मुझे क्या मिलेगा ये सब करके? वो नाज शाख शुरू हो गई थी और मुसलसल बोलती जा रही थी, जबकि अरमगान की आंखों में गुस्सा और भी था।
تمہیں اندازہ ہے لڑکی تم کیا بول رہی ہو اور کس طرح کے الفاظ استعمال کر رہی ہو؟ وہ سرد لہجے میں بولا تھا۔ جی مجھے بہت اچھے سے اندازہ ہے، اور آپ جیسے گھٹیا مرد ہی ہوتے ہیں جنہیں اپنی بیوی تو اچھی نہیں لگتی لیکن زمانے بھر کی بیویوں پر ان کی نظر بھری ہوتی ہے۔ لیکن زمانے بھر کی بیویاں اچھی لگتی ہیں لیکن وہ اس کے غصے کو کسی خاطر میں لگائے بغیر بولی تھی۔ اوف انف، اس کے بعد اگر تم نے ایک لفظ بھی نکالا تو میں تمہارا منہ توڑ دوں گا۔ ارمغان غصے سے چلایا تو وہ کانفیڈنٹ انداز میں اس کے سامنے کھڑی بول رہی تھی ایک دم چپ ہو گئی۔ وار خبردار، تم نے کبھی میرے کریکٹر کے بارے میں کچھ بولا؟ تم یہاں کرایہ دار ہو اور تم گھر کی مالکن، ہماری ماں بننے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سخت لہجے میں بولا تھا۔ علیزے کی آنکھوں میں نمی آئی تھی۔ اس نے ایک نظر علی کو دیکھا اور پھر ایک شکوہ بھری نظر ارمغان پر ڈال کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ اس کے جاتے ہی علی نے تعصب سے ارمغان کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر علی کو افسوس ہوا تھا۔ ارمغان نظریں چکا کر واپس باہر نکل گیا تھا۔ اس کی نم آنکھیں بار بار ارمغان کے سامنے آ رہی تھی۔ اسے اب اپنے لہجے کی سنگینی کا احساس ہو رہا تھا۔ سب جانتے ہوئے بھی نہ جانے کیوں وہ اتنا روڈ ہو گیا تھا۔ اسے اب رہ کر خود پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ خود پر ضبط کرتا گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ بہت روئی تھی۔ آج تک اس سے کسی نے اس لہجے میں بات نہیں کی تھی جس لہجے میں آج اس انسان نے کی تھی۔ اس کے آنسو تھم ہی نہیں رہے تھے۔ وہ رات دیر تک روتی رہی اور دوسری طرف ارمغان کو پوری رات اس کی نم آنکھوں نے سونے نہیں دیا تھا۔ اس دن کے بعد سے وہ دوبارہ اوپر نہیں گئی تھی اور نہ ہی اس کا ان دونوں سے دوبارہ سامنا ہوا تھا۔ اسے اگر دکھ تھا تو ساتھ افسوس بھی تھا کہ اسے ان کے معاملے میں بولنا نہیں چاہیے تھا۔ آج پھر وہ کالج سے واپسی پر یہی سب سوچتی گھر آ رہی تھی جب اسے اس دن والا فقیر دوبارہ نظر آیا تھا۔ وہ تیزی سے اس فقیر کی طرف بڑھی تھی اور جیب سے پیسے نکال کر اس کی طرف بڑھائے تھے۔ اس فقیر نے نظریں اٹھا کر اس لڑکی کی طرف دیکھا تھا لیکن اس لڑکی کو دیکھتے ہی وہ پیسے تھامتے نظریں جھکا گیا تھا۔ لیکن اس ایک لمحے نے اس لڑکی کو تھکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ دوبارہ اس کے پاس پنجوں کے بل بیٹھ گئی تھی جبکہ وہ نظریں چکا کر ادھر ادھر دیکھنے میں مصروف تھا۔ بات سنو، تم نہ مجھے کہیں دیکھے دیکھے لگ رہے ہو۔ تمہاری آنکھیں کسی سے مل رہی ہیں، لیکن کس سے؟ تھوڑی دیر اس کے چہرے کو دیکھنے کے بعد وہ بولی تھی، جاؤ بیبی، تمہیں کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے۔ اس کا انداز اسے ٹالنے والا تھا لیکن وہ بھی علی سے تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس فقیر کی داڑھی کھینچی تھی اور اگلے ہی لمحے داڑھی اس کے ہاتھ میں آ گئی تھی۔ یہ سب اس نے بس ایک لمحے میں کیا تھا۔ ارمغان کو سنبھالنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ ایک غصے کی لہر اس کے اندر دوڑ اٹھی تھی لیکن لیزی اس کے چہرے کو پہچانتے ہوئے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر حیرت سے کھڑی ہوئی تھی اور افسوس سے اسے دیکھتے وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ گھر آتے ہی وہ سب سے پہلے عالیہ کے پاس گئی تھی۔ عالیہ باجی، آپ کے شوہر کام کیا کرتے ہیں؟ اس نے جانچتی نظروں سے انہیں دیکھ کر پوچھا تھا۔ مزدوری کرتے ہیں۔ کیوں؟ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ عالیہ نے مصنوعی حیرت سے پوچھا تھا۔ آپ کو پتہ ہے آپ کے شوہر نے آپ سے جھوٹ بولا ہے، وہ کوئی مزدوری نہیں کرتے۔ آپ کے شوہر فقیر ہیں۔ میں نے اتنی بار اسے اپنے کالج کے باہر دیکھا ہے اور ہاتھ بھی میں نے دیکھا تھا، وہ روزانہ انداز میں بولی تھی۔ کیا؟ علی مصنوعی حیرت کا مظاہرہ کرتے صدمے کی حالت میں بیٹھ پر بیٹھا تھا۔ تم جھوٹ تو نہیں بول رہی عالیہ باجی؟ بات پر وہ تیزی سے ان کے قریب بیٹھی تھی۔ میں کیوں جھوٹ بولوں گی بھلا؟ آپ سے میں نے خود پکڑا تھا انہیں آج۔ اگر مجھے پتہ نہ چلتا تو آپ تو ساری زندگی دھوکے میں رہتی۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر بولی تھی۔ عالیہ باجی اس کے ذرا سی ہمدردی پر منہ پر دوپٹہ رکھے رونے لگی تھی۔ باجی آپ اس انسان کے لیے کیوں رو رہی ہیں؟ چپ کریں۔ علیزے نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا تھا۔ تبھی ارمغان دروازے میں آ کر کھڑا ہوا تھا۔ کمرے کا منظر دیکھ کر اس کا خون کھولا تھا۔ پیچھے ہٹو اس سے، وہ ان کے قریب آتے چلایا تھا۔ علیزہ ایک دم سہم کر پیچھے ہٹی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایسی آگ تھی کہ علیزہ اندر تک کانپ گئی تھی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے تم، اور دوبارہ تم مجھے یہاں نظر نہ آنا۔ ارمغان سارے لحاظ بھلائے چلایا تھا۔ وہ تو اس کے انداز اور لہجے پر ساکت کھڑی تھی۔ اتنی بے عزتی، اتنی توہین، وہ غصے اور شرمندگی سے اسے گھورتے وہاں سے چلی گئی تھی۔ ارمغان بالوں میں ہاتھ پھیرتے کمرے میں چکر لگانے لگا تھا۔ اسے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا اسے اتنا غصہ کس بات پر آ رہا ہے، لیکن اس کا دل چاہ رہا تھا وہ اس لڑکی کو شوٹ کر دے
جبکہ علی بھی اپنی جگہ شرمندہ سا تھا۔ ہمارا مشن آخری مراحل میں ہے، ہم آج شام یہ گھر خالی کر کے چلے جائیں گے۔ وہ کوئی رسک نہیں لے سکتا تھا اور کل ہم اس گینگ کے ٹھکانے پر اپنی پوری ٹیم کے ساتھ ریڈ کریں گے۔ وہ غصہ ضبط کرتے بولا تھا۔ ٹھیک ہے سر، علی نے دبی دبی آواز میں جواب دیا تھا۔ شام کے سائے ڈھل چکے تھے جب وہ دونوں اپنا سامان لیے نیچے آئے تھے۔ شائستہ خاتون اور علیزہ صحن میں ہی بیٹھے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی وہ کھڑی ہوئی تھی۔ آنٹی جی، ہمیں اجازت دیں، علی نے ان کے قریب آ کر کہا تھا۔ بیٹا، آپ لوگوں نے جانے کا فیصلہ بہت جلدی کر لیا۔ اچھا تھا ہمارے گھر میں بھی رونق لگی ہوئی تھی۔ وہ عالیہ کے سر پر ہاتھ پھیرتے بولی تھی جبکہ علیزہ خفا سی کھڑی تھی۔ آنٹی، اب تو آنا جانا لگا رہے گا، ارمغان بے ساختہ بولا تھا۔ ان تینوں نے مڑ کر اسے دیکھا تھا۔ مطلب ہم کبھی کبھی آپ سے ملنے آ جایا کریں گے؟ ارمغان نے کھچل سے انداز میں وضاحت کی تھی۔ ہاں بیٹا، کیوں نہیں؟ اور بیٹا عالیہ، تم کوئی رشتہ کہہ رہی تھی اپنے بھانجے کا۔ اگر ابھی بھی وہ رشتہ موجود ہے تو تم لے آنا ان لوگوں کو۔ شائستہ خاتون نے پہلی بات ارمغان اور پھر علی سے کی تھی۔ جی آنٹی، علی کی بات کاٹ کر وہ تیزی سے بولا تھا۔ آنٹی، اس کا تو رشتہ کہیں اور ہو گیا ہے۔ آپ کہیں تو میرا ایک بھتیجا ہے، ماشاءاللہ پڑھا لکھا ہے، اچھی خاصی نوکری بھی کرتا ہے، بہت ملنسار اور نیک بچہ ہے۔ میں بات چلاؤں آپ کی بیٹی کی؟ ارمغان نے اپنی عادت کے برخلاف مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی بات پر علی نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا جبکہ علیزہ تیزی سے بولی تھی۔ امی، آپ جانے دیں انہیں، مجھے اس لوگوں کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں جوڑنا۔ ارمغان نے علیزہ کی طرف دیکھا تھا۔ اس کی روئی روئی سرخ آنکھوں میں غصہ دیکھ کر ارمغان سر جھکائے مسکرا دیا تھا۔ چپ کرو تم بیٹا، اس کی نہ سننا تم، یہ تو ہے ہی پاگل۔ تم بس لے آنا رشتہ۔ علیزہ کو دپک کر ارمغان سے نرمی سے مخاطب ہوئی تھی۔ جی آنٹی، ٹھیک ہے، اب اجازت دیں۔ وہ دونوں ان سے مل کر اجازت لے کر چلے گئے تھے۔ وہ 2 دن گزر گئے تھے انہیں گئے ہوئے، اور آج صبح سے یہ خبر پورے محلے میں آگ کی طرح پھیلی ہوئی تھی جو باہر کسی سے سن کر شائستہ خاتون بھی اب علیزہ کو بتا رہی تھی۔ تمہیں پتہ لگا علیزہ، آج ہمارے علاقے سے اتنا بڑا گینگ پکڑا گیا۔ شائستہ خاتون اس کے پاس آ کر بیٹھتے بولی تھی۔ گینگ؟ وہ بھی ہمارے علاقے سے؟ کس نے پکڑا؟ وہ ہاتھ میں پکڑی کتاب سائڈ پر رکھتے حیرت سے بولی تھی۔ فوج نے پکڑا ہے، باتیں کر رہے ہیں باہر آدمی کہ وہ لوگ بھیس بدل کر یہیں کہیں رہتے، ان پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ شائستہ خاتون نے اپنی چادر اتار کر تہ کرتے اسے مزید بتایا تھا۔ بھیس بدل کر؟ وہ زیر لب بڑبڑائی تھی۔ اس کے دماغ میں فوراً سے کچھ کلک ہوا تھا۔ وہ فقیر عالیہ کا شوہر تھا اور اس دن عالیہ کے شوہر کی جسامت کہیں سے بھی عام انسانوں کی طرح نہیں لگ رہی تھی، اور عالیہ باجی، اس کے ہاتھ بھی تو کتنے مضبوط تھے، لیکن پوچھنے پر ہر بار وہ کہتی تمہیں ہاتھ بہت پتلے پتلے ہیں، اس لیے تمہیں میرے ہاتھ ایسے لگتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں کی ساخت واقعی لڑکیوں والی تھی، اس لیے وہ یقین کر لیتی تھی، لیکن اب وہ کڑی سے کڑی ملا رہی تھی تو دماغ میں نئے نئے سگنلز آ رہے تھے۔ وہ ٹھٹک کر بولی تھی۔ امی؟ امی، آپ کو نہیں لگتا وہ لوگ عالیہ اور اس کا شوہر کچھ الگ سے تھے؟ مطلب ان کا انداز، ان کی باتیں؟ وہ پرسوچ انداز میں بولی تھی۔ بس رہنے دو علیزہ، تم تو ہر بات میں کھال تک پہنچنے کی کوشش کر رہی ہو۔ وہ لوگ تو بچارے اتنے معصوم تھے۔ شائستہ خاتون ہنستے ہوئے بولی تھی۔ بچارے تو وہ بالکل نہیں تھے، اور معصوم، اللہ معاف کرے، وہ بس سوچ کر رہ گئی تھی۔ عام تو خیر وہ لوگ نہیں تھے۔ وہ پرسوچ انداز میں سوچتے اٹھی تھی اور اوپر کی طرف بڑھی تھی، لیکن بہت ڈھونڈنے کے بعد بھی اسے وہاں کچھ نہ ملا تھا تو وہ مایوسی سے واپس آ گئی تھی۔ علیزہ، اچھے سے تیار ہو جاؤ، آج تمہارے لیے رشتہ آ رہا ہے، شائستہ خاتون نے اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے خوشی سے بتایا تھا۔ میرا رشتہ؟ وہ حیرت سے بولی تھی۔ ہاں، بہت اچھے لوگ ہیں، جب کل تم کالج گئی ہوئی تھی تبھی آئی تھی۔ اس کی امی اور لڑکا خود بھی ساتھ تھا، بہت سلجھا ہوا اور سمجھدار لڑکا تھا، اور آج وہ پراپر رشتہ لے کر آئیں گے اور شاید تمہیں انگوٹھی بھی پہنا دے۔ تم اچھے سے تیار ہو جاؤ، مجھے تو ابھی اتنے کام کرنے ہیں۔ وہ اپنی کہہ کر جا چکی تھی جبکہ وہ بس انہیں پکارتی رہ گئی تھی۔ امی تو مجھے گھر سے نکال کر رہیں گی۔ وہ منہ بناتے بیڈ پر اٹھتے